सरकार ने कैसे अच्छे दिन आ रही है? मोदी ने अच्छे दिन जी साडे तां जमी मंदे करते हैं, कुछ भी नहीं छड्डिया मोदी ने तां साडा। कौन कर रहा है, कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए है भी हाँ भी कौन कितना चल रहा है, कितना कोई सट्टा बाजार है, कोई असी कोई शेयर मार्केट च काम कर रहे हैं। ते रोटी खाण दे भी साइंसे ने सानू तां हुण, बच्चे पालण दे, स्कूल साडे वेचते, हस्पताल साडे वेचते, है रेलवे साडे वेचते, असी बच्चे काहदे नाल पालिए, इन्नी महंगाई हो गई ते रोटी दा भी साइंस सानू तां। वो बेचारा 2 दिन बाद अपने पैसे का इंतजाम करके लैके आंदा है भी इन्ने की चीज़ मैनू मिलेगी, आंदा तो इत्थे आके देखदा है वो 250 की हो गई है, वो बेचारा एकदम ही अंदरों टेंशन करता है की हो गया। तेल दे तड़का लाउण करियो झाकदे जी 200 की बोतल हो गई है, काहदे नाल बच्चे पालिए असी? मोदी सानू ऐं तां दस्से, मोदी दा छड़ा मलंग है। अगर मोदी जी एक दिन पंजाब आ जाए तो क्या हाल होगा? वो जूते पड़ेंगे उनको, और क्या पढ़ना है उनको? अपनी सिक्योरिटी छोड़ दे, फिर पता लगे मतलब हमारी वैल्यू क्या है। दवाई लैण आया, दवाइयां दे मारे फिरदे, दवाई लैण दिहाड़ी करके तां उरे दवाई लैण आया। साहब एक दिन पंजाब आ जाए तो की हाल होएगा? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜੀਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮਿਲ ਜੇ ਆ ਕੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਨੇ। सारे ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ हाल? हाँ सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ हाल है जी। हमें कोई परवाह नहीं है, उन्हें तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए पहले, सिक्योरिटी वर्क सिक्योरिटी लगा रखी है उन्होंने अपनी। ये देखिए ना अपने को, तो वो कितना खर्चा होगा उनका? उन्होंने कभी सोचा कि हमारे पास कितना खर्चा है? ये उन्होंने सोचा है हमारे पास कितना खर्चा है, बताओ ये खर्चा कहाँ से आएगा? सारे दुकानदारों को लानता पाते ने भी यह महंगा है कमा रहे हैं, पर सानू नहीं पता कौन काला बाजारी कर रहा है, कौन की कर रहा है। जिदा शैंपूज है पहले MRP किसी आती सी 400 रुपए, उन्होंने MRP करती 600 रुपये, हुण पता ही नहीं हो ही जा रहा, बढ़ी जा रहा कोई चीज़। राजमा ने दालों के राजमा देखो 150 रुपए किलो, 160 रुपए किलो राजमा हो गए हैं। हुण आम जनता ने तो राजमा खाने ही खाने ने, कितने चीज़ होंगी कितने अपने हाथ चों ही बाहर हो चुकी है। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ जसनूर तवन। दिवाली आ गई है तो दिवाली बहुत सारे चाह लैके आंदी है, हर एक नूं हुंदा है कि घर दी शॉपिंग करनी है, तो बहुत से त्यौहार इहो जिहा हुंदा दिवाली का जिथे तुसी गिफ्ट्स वगैरह भी देंदे हो, गिफ्ट्स एक्सचेंज होंदे, तो बहुत से दिवाली नूं कह दिंदे कि बोनस भी मिलता है, क्योंकि खर्चा बहुत हुंदा दिवाली के त्यौहार दे विच, क्योंकि हर एक नूं अपने घर सजाउण दा शौक हुंदा है। पर जो हालात इस वक्त साडे देश दे होए पए ने, पहले करोना ने खा लिया, उस तो बाद महंगाई दी मार है, तो रेटां दे विच किन्ना फर्क पिया? जो आम बंदा है रेट उहदे पईए विच आ रहे ने या उहदे पहुंच तो बाहर हो गए ने? तां जो गलबात करदे आ साडे नाल मौजूद ने करण जी, उन्हां नाल गलबात करदे आ ते जाणदे आ कि महंगाई किन्नी क वधी है कि हाले भी आम बंदे दे पहुंच विच हैगी है। डेली पोस्ट पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। महंगाई जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिमें कह सकते हैं आपां भी नॉर्मली जिमें राशन हुंदा सीगा एक आम जनता का 6000 का आंदा सीगा, 5 ਤੋਂ 6000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12000 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਤਾਂ 250 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਨਸਰ ਦੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ,
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ 1000-1200 ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਲਈਏ ਬਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ? ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਸਾਬੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਫ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ MRP ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 400 ਰੁਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ MRP ਕਰਤੀ 600 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਰਾਜਮਾ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾ ਦੇਖੋ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰਾਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਮਾ ਖਾਣੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਫ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਰਟੇਜ ਰੇਟ ਵਧੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਰਟੇਜ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 60 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਿਰਾਏ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਬਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਜੀ ਬਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਹੀ ਜਾਮ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਾਮ ਹੀ ਜਾਮ ਨੇ, ਬਸ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪ ਬੀਤੀਓ ਕਹੂਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਏਗੀ ਗੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਾਇਆ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਬੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਬੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤਿਗਨੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੜਬੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਵੀ ਹੜਬੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰ ਲਈਏ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਘਟੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤਿਗਨੀ ਮਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਬਲੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾਰਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਟੇ ਹੀ ਨੇ, ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ, ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ, ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਏ? ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀਏ ਬੱਚੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ कैसे अच्छे दिन आ रही है? ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਮੰਦੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਏਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ? ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਾਡਾ 300 ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 300 ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲ ਲੀਆਂ, ਉਹ 300 ਵੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ 200 ਦੀ 250 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਕਰੀਓ ਝਾਕਦੇ ਜੀ 200 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਅਸੀਂ? ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਛੜਾ ਮਲੰਗ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੈ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਐਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਵਗ ਜਾਣ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮਿਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ? ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। किसी का 2000 रुपये का आता था ना, वो 6000 का हो गया है। 2000 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਜੀ? ਬਸ। 2000 ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। महंगाई इस कदर बढ़ गई कि हर आदमी परेशान है। ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। आप लुधियाना क्यों? हाँ जी, लुधियाना से हैं। बाकी इन दुकानदार को पता कि पहले क्या परचेज करते थे, अब क्या परचेज करते हैं, कितना फर्क है रेटों का। ये देखिए आप, दिवाली की रौनकें देखने को मिल रही है, ये सब परेशान है? सब परेशान है, सब दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया परेशान। पूरी दुनिया परेशान है, कह दो उसको, जहाँ तक बता दो। ਆ ਲਾਈਚੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ 50 की रिपोर्ट आई थी भी इस साल कोरोना के बाद जो आत्महत्या के मामले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर ये इसलिए क्या है इसका मतलब डिप्रेशन। भी काफी कर रहे हैं। हाँ, इस करके आत्महत्या ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मीडिया इसकी अपनी है, उसमें तो सब कुछ दिखाता है। मेन चीज़ तो यही है ना, असली जो मेन बीच का आदमी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा। जिसके पास पैसा है उसको तो कोई परवाह नहीं है, वो तो जिस मर्जी मंगा लेगा। अब जो गरीब है वो जैसे मर्जी खा लेगा। जो 100 करोड़ की आबादी है, जो बीच का तबका है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। ये समझे। आपका 1 महीने का राशन कितने का आता है? हमारा मिशन दो मियाँ बीबी है, 7000 का बैठता है। जो 2000 का बैठता था, 3000 का बैठता था। ये लगा लो आप। कितनी देर में ये फर्क आ गया? पिछले 1.5 साल के अंदर। जो फॉर्चून रिफाइंड आपका 80 रुपये का पैकेट आता था, आज क्या क्या उसकी 155 रुपये है। आप ये बताओ मेरे को आप। मोदी साहब ने तो कहा था अच्छे दिन आ रहे हैं अभी। ये बहुत अच्छे दिन उनके आ रहे हैं, हमारे और आ रहे हैं। वो तो सीट पे बैठे हैं, जो मर्जी कर लें। अच्छे दिन तो उनके हमारे हो रहे हैं। जैसे आप सोचिए, जो सीट पे बैठा है वो बाजार में आके निकले तब उसको पता लगेगा कि मतलब मैं पहले क्या परचेज करता, अब क्या परचेज कर रहा हूँ। सीट पे बैठना अलग चीज़ है, घूमने वाला अलग चीज़ है। तब आदमी को आप मार्केटिंग कर रही हैं, आप एक आदमी से विचार ले रहे हैं, तो अब आपको पता लगेगा कहाँ सच है कहाँ झूठ है। तो ये तो सरकार जहाँ बैठी है उनको वहाँ सीट पर से नीचे आकर घूमे ना। जैसे पहले राजा लोग थे, वो अपने आदमी को सर भेजते थे,
देखो क्या क्या चीज़ महंगी है, क्या क्या सस्ती है, कौन दुकानदार लूट रहा है, ऐसे सर्वे कभी हुआ है? आप बताइए आप मेरे को। बिल्कुल ही नहीं। फिर अगर मोदी जी एक दिन पंजाब आ जाए तो क्या हाल होगा उनका? वो जूते पड़ेंगे उनको, और क्या पड़ना है उनको? सिक्योरिटी छोड़ देना अपनी, फिर पता लग जाएगी उनको। अपनी सिक्योरिटी छोड़ दे, फिर पता लगेगा मतलब हमारी वैल्यू क्या है। हम आम आदमी जो है, हम आप जहाँ मर्जी हमें भेज दीजिए, हमें कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए पहले, सिक्योरिटी पर सिक्योरिटी लगा रखी है उन्होंने अपनी। ये देखिए ना आप मेरे को, तो वो कितना खर्चा होगा उनका? उन्होंने कभी सोचा कि हमारे पास कितना खर्चा है? ये उन्होंने उनको सोचा कि हमारे पास कितना खर्चा है, बताओ। ये खर्चा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा बताओ आप मेरे को। पेट्रोल डीजल के भी रेट लगातार। मेरे को याद है 1968 में 1 रुपये 52 पैसे से तेल था पेट्रोल, और आज लगा लो क्या रेट है। 109 पार हो गया। अब तो साइकिल भी भारी पड़ेगी चलानी, और बताओ इस उम्र में आगे क्या करेगा आदमी। तो कोई फायदा नहीं सरकार का, इससे तो कांग्रेस, इनसे मेन चीज़ है इकोनॉमिक नहीं समझ रही बस। अरे जहाज वहाज हमने क्या लेने हैं, वो तो बात की बात है, पहले अपने देश को तो संभालो। आम जनता जो है ना 100 करोड़ की है मैं समझता हूँ, या 70 करोड़ 80 करोड़ की, वो सबसे ज़्यादा परेशान है बच्चा दी। जो जिनको 8,000 की तनख्वाह मिलती है वो कैसे गुजारा करेगा? आटे की थैली आप देख लो क्या रेट हो रही है, दाल क्या रेट है, 100 से ऊपर है सब दालें, 100 से ऊपर है। मसाले सब ऊपर हैं। आप ये बताओ मेरे को, आप फ्रूट बहुत महंगा हो गया। सब चीज़ महंगी है उसके राज में, कोई सस्ती नहीं है। उनके लिए सस्ती होगी बस, क्योंकि गवर्नमेंट फंड पहुँच जाएगा, कोई पैसे नहीं मांगेगा उनसे, आम आदमी से मांगेगा ना, ये चीज़ है बस। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੀਨਿਕ ਪਲਸ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੋਨੋਂ 1-1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਟਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1-1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਹੈਗਾ 672 ਰੁਪਏ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਹੈ 435 ਰੁਪਏ। ਐਮਆਰਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 672 ਤੇ 435 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 2021 ਦੀ 7 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਫਰਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਦਰਨੀय ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਮਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। 109 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਏ ਛੂਹਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਤਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਵਿਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਤੂਰ ਤਵਨ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। सरकार ने कैसे अच्छे दिन आ रही है? ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਮੰਦੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ।